Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Okay, right. So today we have to start the unit heat, right? Yes, sir. Okay. Did we already discuss anything about this unit? No. Okay. Right. So first one, there is a difference between temperature and heat. Temperature and heat are not same. They are different one. So first, what is temperature? Temperature is the measure of mean kinetic energy possessed by the particles. Okay, right. So what are the units for temperature? Unit for the temperature? Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. Okay, right. What is the SI unit? Kelvin. Yeah, right. So, what is the conversion process? What is the equation to convert the Celsius into Kelvin? Have to add 273. Yeah, Celsius equal K minus 273. Okay, Okay, sir. right. Next one. What is the equipment that is used to measure temperature? Thermometer. Yeah, there are two types of thermometer in common. What are they? Alcohol thermometer, mercury thermometer, and digital thermometer. Okay. Mercury thermometer is used for which purpose? To identify the temperature of Yeah, all the thermometers are used to identify the temperature. And in what instances the mercury thermometer is used? to identify the high temperature objects. Yes, range of temperature, a broad range of temperature. A broad range of temperature -39 ல இருந்து 357 வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம். And we have to use the alcohol thermometer. To identify the minimum temperature ranges. Yes, minimum temperature means the freezing points, melting points or freezing points lower than 0 degrees Celsius. Okay, Okay, sir. right. Next one, digital thermometer. Digital thermometer we can use for normally we can use it for the mm, measuring the temperature, right? So, what is the factor that is used to make the digital thermometer? Resistance. Yes, in alcohol and mercury thermometer, Liquid expansion. liquid expansion. Okay, very good. Right, next one, absolute zero. அப்சல்யூட் ஜீரோன்னு சொல்றது கெல்வின்ல எத்தனை கெல்வின் அடிக்கும்? Zero Kelvin. ஜீரோவா இருக்கும். அது செல்சியஸ்ல எத்தனை அடிக்கும்? Minus 273.15. ஓகே ரைட் -273 என்ன. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் 10 டிகிரி செல்சியஸ். 10 டிகிரி செல்சியஸ் எத்தனை கெல்வின்? 283 Kelvin. ஓகே. 100 டிகிரி செல்சியஸ்? 373. ஓகே. செகண்ட் ஒன் 0 கெல்வின் எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ்? Minus 273.15. ஓகே. 100 கெல்வின்?
173. ஓகே, -173 கெல்வின் என்ன? It's -173. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் ஃபரன்ஹீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணணுமா இருந்தால் என்ன ஈக்குவேஷன் தெரியுமா? செல்சியஸை ஃபரன்ஹீட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறது. No. ரைட், அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அந்த கொஷின்ஸ் வந்துட்டு கேட்டது இல்லை, பட் ஈக்குவேஷன் கேட்கலாம். F-32 over 9 C over 5 equal F-32 over 9. இந்த ஈக்குவேஷனை நோட் பண்ணி வைங்க. C over 5 and 9 is 7. சின்னு சொன்னா செல்சியஸ், எஃப்னா ஃபாரன்ஹைட். Okay. ரைட், அடுத்தது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எந்தெந்த இதுக்கு இடையில ஈக்குவலா இருக்கும்? டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எந்தெந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு இடையில, ஸ்கேல்ஸுக்கு இடையில? Kelvin and degree Celsius. எஸ், ஓகே. ஸோ இப்போ அது சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு வருவோம். திஸ் ஒன் 15 2016 15 ட்ரை பண்ணுங்க. First one. ரைட், ஓகே. ஸோ 16 - 4 12 டிகிரி செல்சியஸ்னு வரப்போது. கெல்வின்லையும் செல்சியஸ்லையும் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் என்ன? ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சராக வரும். ரைட், இதுக்கு 16. நித்ரா ஆன்சர். Second one. எஸ், வெரி குட், செகண்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஹீட்ங்கிற சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹீட், வாட் இஸ் ஹீட்? The energy transfers from lower temperature body. No. The energy transfers from high temperature body to low temperature body. ஓகே, what is the unit for SI unit for the heat? Joule. ஜூல். என்ன எனர்ஜின்னு சொல்றதால ஜூல். வேற ஏதாவது யூனிட்ஸ் இருக்கா ஹீட்டுக்கு? Don't know, sir. ஹீட்டுக்கு கலோரின்னு சொல்லி ஒரு யூனிட் இருக்கு. கலோரிலையும் ஹீட்டை மெஷர் பண்றது. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொன்னா என்ன? Heat transfer high temperature body to low temperature body. ஓகே, எது வரைக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இங்கே ஒரு 50 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டில், இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் பார்க்க 30 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு. எது வரைக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? ரெண்டையும். Thermal equilibrium. யா, தேர்மல் ஈக்குவலிபிரியம்னா என்ன? ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரே ஒரே டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்றேன். எஸ், ஒன்று லூஸ் பண்ணும், ஒன்று கெயின் பண்ணும். கெயின் பண்ணுறது என்ன? ஸோ அந்த தேர்மல் ஈக்குவலிபிரியம்ல ரெண்டு டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் அடிக்க போதும். ஸோ இங்கே 50 இங்கே 30ன்னு சொல்லும் போது இந்த 50 10 லூஸ் பண்ணி 40 மாறும். இந்த 30 அந்த 10 கெயின் பண்ணி 40 மாறும். ஸோ இட தேர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் 40 இருக்கும். கிளியரா? ஓகே சார். ரைட், ஒன்று 50லையும் இன்னொன்று 100லையும் இருக்கு. அட தேர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும்?
75 degrees. Yeah, 75 degree. Very good. Next one, heat capacity. What is a heat capacity? The amount of heat required to increase the temperature of an object Object by 1 unit. by 1 unit. என்ன டெம்பரேச்சரை ஒரு யூனிட்டால டெம்பரேச்சரை ஒரு செல்சியஸால இல்லைன்னா டெம்பரேச்சரை ஒரு கெல்வினால இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டுக்கு பேர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ அப்போ அவங்க சொன்னதை நம்ம ஈக்குவேஷன்ல எடுத்தோம்னு சொன்னா எப்படி வரப்போகுது? ஒரு செல்சியஸ் 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றது தேவையான அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட். ஸோ அப்போ ஜூல்ல வரும். அப்போ யூனிட் என்ன வரணும் இதுக்கு? Joule per Celsius. எஸ், ஜூல் பெர் செல்சியஸ். கெல்வின்ல எடுத்தோம்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி வரும்? Joule per Kelvin. Yeah, joule per Kelvin. Right. So next one, specific heat capacity. What is specific heat capacity? The amount of heat required to increase the temperature of unit mass of the object by 1 unit. Okay. So இந்த heat capacityக்கும் specific heat capacityக்கும் என்ன different? இங்கே வந்துட்டு யூனிட் மேஸ், அதாவது 1 கிலோ ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு 1 டிகிரியால் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைன்னு செல்வம். ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் நம்ம மேஸ் கல்குலேட் பண்றதில்ல. ஓகே, வெரி குட். ஒரு ஒப்ஜெக்ட்டுக்கு ஹீட் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கூட சொன்னா அதோட நம்ம ஹீட் கொடுக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லை லேட் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு டெம்பரேச்சர் லேட் ஆகும். லேட் ஆகும். ஹீட் கெப்பாசிட்டி கூடன்னு சொன்னா அது ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கும். என்ன ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கும், குயிக்கா என்ன செய்யாது, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண விடாது. கிளியரா? Clear, sir. Okay, an inorganic solvent which has the more specific heat capacity? H2O. H2O, no, right? Water. Okay. So next one, quantity of heat use பண்றதுக்கு நாம ஃபைண்ட் பண்ண போற ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுங்க? Q equals to mc theta. mc theta. m ன்னா என்ன? Mass. c mass the unit என்ன? Kilogram. Kilogram. c Specific heat capacity. unit. Unit Joule. Specific heat capacity the unit joule. Specific heat capacity is Joule kilogram per Kelvin or Joule kilogram per Okay. degree Celsius. Theta. Theta degree Celsius or Kelvin. Okay, theta என்ன? Difference of temperature. Yes, temperature difference என்ன? Temperature இல்ல, temperature difference. Q. Q quantity of heat. Unit என்ன? Joule. Joule. Okay. Right. இல்ல calculations செஞ்சு காட்டணுமா? No, sir. Right. ஒண்ணுமே இல்லை, என்ன சும்மா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை அதை அப்ளை பண்றது தான். பட் அந்த எக்ஸசைஸ் 9.2 இருக்கே, அதுக்கு நீங்க ஆன்சரை ரைட் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க, இப்போ இல்லை. Okay, Right. sir. Okay, so eliminate when find the temperature. Right. Second one எப்படி செய்யலாம்? சும்மா ஒரு ஐடியா ஒன்று சொல்லுங்க. Q equals to mc theta equation வச்சு ஆ, அதில் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் தந்துட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு இது டெம்பரேச்சர் ம், டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் தரல, இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் தந்திக்காங்க. ஓகே.
இப்போ கிலோகிராம் தந்திருக்காங்க மேஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு தந்திருக்காங்க. அதை வச்சு அதுக்குள்ள வாரது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் ஆയിരിக்கும். அதையும் 30 ஆட் பண்ணணும். ஓகே ரைட் வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நமக்கு தெரியணும் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர்னு சொன்னால் என்ன ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு? மெட்டர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்றுக்கு மாறுறது. கன்வர்ஷன் ப்ரோசஸ் என்ன? ரைட் ஓகே. ஸோ சாலிட் லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம்? ஃபியூஷன் ஓ மெல்டிங். ஓகே. லிக்விட் சாலிடாக கன்வெர்ட் ஆனால்? கண்டென்சேஷன். நோ, கண்டென்சேஷனுங்கிறது என்ன? கேஸ் லிக்விடாக மாறுறதே தான் கண்டென்சேஷன் சொல்லுவோம். சாலிடிஃபிகேஷன். ஓகே, சாலிடிஃபிகேஷன் ஆர் ஃப்ரீசிங் என்ன? ரைட். அடுத்தது வாட்டர் லிக்விட் வந்துட்டு கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? கண்டென்சேஷன். கண்டென்சேஷனுங்கிறது மாறி கேஸ் லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிறது தான் கண்டென்சேஷன். வேப்பரைசர். ஓகே, வேப்பரைசேஷன் ஆர் பாயிலிங் என்ன? ஓகே ரைட். மெல்டிங் பாயிண்ட். மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்றது எத்தனை? என்ன என்ன சொல்லுங்க? The மெல்டிங்னா என்னன்னு temperature சொல்லிட்டீங்க. மெல்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க? the temperature at which the solids turns into liquid state. ஓகே, அதில் புக்லேயும் இந்த டெம்பரேச்சர்னு தந்திருக்கி, பட் எழுதும்போது இந்த கன்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு எழுதுங்க. சரியா? Okay, sir. பேப்பர்ஸ்லாம் கன்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு தான் தந்திருக்காங்க. ஆன்சர்ஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கு, கன்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு தான் இருக்கு. ரைட். ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன? அடுத்தது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன? Constant temperature at which liquid turns into solid state. ஓகே. மெல்டிங் பாயிண்ட் அதாவது கிவன் சப்ஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரிஸ்கிரைப். ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் வாட்டர் மெல்டிங் பாயிண்ட் என்ன? 0 degree Celsius. வாட்டர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் என்ன? 0 degree Celsius. ஓகே. ஸோ அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் எதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு? Physical state தான் மாறி மாறி கன்வெர்ட் ஆகுது. மற்றபடிக்கு டெம்பரேச்சர் கன்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஒன்று. Question. Melting point and freezing point depends on what? ப்ரெஷர். Pressure என்ன? ஸோ ப்ரெஷரில் தான் இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஹைட் கூடுறது குறையிறது அந்த டைமில் தான் ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும். மற்ற டைம்ல எல்லாம் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுவாங்க என்ன, ஒரு மலை உச்சியில் கிளைம்பிங் போகிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க இப்போ எக்கு வந்துட்டு என்ன எக் பாயில் பண்ணிட்டு போகணும் என்ன போகணுமா இருந்தால் இங்கே நிலத்துல வச்சு அந்த முட்டையை எக்கை பாயில் பண்ணிட்டு போகிறது நல்லமா, இல்லை அங்கே மலை உச்சியில் வச்சு பாயில் பண்ணுறது நல்லமா? இங்கே வச்சு எஸ், இங்கே நிலத்துல வச்சு தான் பண்ணிட்டு போகிறது நல்ல. வேண்டாம், மலை உச்சியில் ப்ரெஷர் என்ன செய்ய போகுதோ கூட இருக்க போகுதோ, ஸோ அங்கே வந்துட்டு என்ன ப்ரெஷர் குறைய இருக்க போகுது, ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு கூட இருக்கும். ஸோ அங்கே ரைட். இப்போ இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் வாட்டருக்கு எத்தனை சொன்னீங்க? ஹைட் கூட கூட ப்ரெஷர் கூடுறது தானே, அப்படி இல்லையா? யா ஹைட் கூட கூட ப்ரெஷர் கூடும் என்ன? பி ஈக்குவல் ஹெச் ரோ ஜி. ஸோ ஹைட் கூட கூட ப்ரெஷர் கூட போகுதோ, ப்ரெஷர் கூடின உடனே அங்கே என்ன நடக்க போகுதோ டொப்பில் வச்சு இது பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்க போகுது, மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்க போகுது. அதால் என்ன அந்த அங்கே வச்சு முட்டை பாயில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ரைட், வெரி குட். ஸோ இப்போ வாட்டரை மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் எத்தனை சொல்லுங்க? 0 degree 0 Celsius. டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே. மெல்டிங்னு சொன்னால் என்ன சொன்னீங்க? லிக்விட் சாலிட் என்னவா Solid மாறும்? liquid convert ஆகுது. ஃப்ரீசிங்னு சொன்னா? லிக்விட் சாலிடா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே. இப்போ
இதை படிப்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டவுட் கேட்டாங்க. அதை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கேன். 0 டிகிரி செல்சியஸ் தானே மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஃப்ரீஸும் போயிட்டும். அது எப்படி 0 டிகிரி செல்சியஸில் சாலிட் லிக்விடாக மாறுது, லிக்விடு சாலிடாக மாறுது? அதுவும் ரெண்டுமே 0 டிகிரி செல்சியஸில் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க? ரெண்டுமே 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான். ஒன்றுல சொல்றோம் solid லிக்விடா மாறும்னு, இன்னொன்னுல சொல்றோம் லிக்விட் solidா மாறும்னு சொல்லி. எப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. என்ன ரீசன் சொல்றீங்க? மெல்ட்டிங்ல வந்துட்டு லோவர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஹை டெம்பரேச்சருக்கு வருது. 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான், டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகல என்ன? இல்ல இல்ல சேஞ்ச் ஆகல. அந்த ஒரு சாலிட் வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு மைனஸ்ல இருக்கும் அதோட ஆமாம். டெம்பரேச்சர். ஓகே. அது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி குறைஞ்சி வந்துட்டு ஜீரோக்கு வரக்குள்ள வந்துட்டு மெல்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல இருந்துட்டு வந்துட்டு ஜீரோக்கு கூட வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜீரோக்கு வர வர அது மெல்ட் ஆகுது. ஓகே ரைட். சாரி, அதான் கொஞ்சம் இது ரீசன். ஃப்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே ரைட், அதான் ரீசன். அதை என்ன சொல்லலாமா இருந்தா, இங்க ஹீட் என்ன செய்வாங்க, மெல்டிங் நடக்கக்குள்ள ஹீட் என்ன செய்யும்? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஹீட் அப்சர்வ் ஆகும் என்ன? ஹீட் அவ்வளோத்தையும் உறிஞ்சும். ஃப்ரீசிங் நடக்கக்குள்ள என்ன செய்யும்? ஹீட் அவ்வளோத்தையும் எக்ஸ்பெல் பண்ணும். எஸ் எக்ஸ்பெல் பண்ணுவேன். ஹீட் அவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகும். அதான் ரீசன். ரெண்டுமே ஒரே பாயிண்டாக தான் இருக்க போகுது. ரெண்டுமே ஒரே அமௌண்ட்டாக தான் இருக்க போகுது. அங்கே ஹீட் வந்துட்டு ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணும், இங்கே எக்ஸ்பெல் பண்ணும். கிளியரா? கிளியர் சார். ரைட். பாய்லிங் பாயிண்ட். வாட் இஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட்? The constant temperature at which liquid starts to convert into a vapor form or vapor state. ஓகே, வேப்பர் மீன்ஸ் ரைட். ஸோ பாயிலிங் ஆகுதுன்னு சொல்லி எதை வச்சு ஒப்சர்வ் பண்ணலாம்? எந்த ஒப்சர்வேஷனை வச்சு சொல்லலாம் பாயில் ஆகுதுன்னு சொல்லி? Evolution of bubbles in the எஸ், container. எவல்யூஷன் ஆஃப் bubbles. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், latent heat. Latent heat, what is latent heat? The heat absorbed by the container without change its temperature while the changes of physical states. ஓகே, வெரி குட். ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், ஹீட்டை நம்ம கொடுத்தோம்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆனால் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணியும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகலைன்னு சொன்னால் நாம் கொடுத்த ஹீட் அவ்வளவும் எதுக்கு யூஸ்ட் ஆகிருக்கு சொல்லுங்க? Physical state convert யா, பண்ண. சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட். ஸோ ஒரு ஒப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும்? Heat absorb ஆகக்குள்ள ஹீட் இல்லைன்னா அப்சர்வ் heat ஆகும்போது இல்லை, இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுறது? இது bonds வந்துட்டு பிரேக் எஸ், ஆகக்குள்ள. இந்த bonds என்ன, அந்த bonds வந்துட்டு என்ன, பிரேக் ஆகிற டைம்ல தான் physical state சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ the latent heat, there are two types of latent heat. First one, specific latent heat of fusion. என்ன ஃபியூஸ் ஆகுறது சொல்லும் போது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் சொல்லுங்க? Solid to liquid. எஸ், டெம்பரேச்சரையும் சேர்த்து சொல்லணும். 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற, சாரி, ஐஸ் கியூப்பை பார்ப்போம். ஸோ 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற ஐஸ் கியூப் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற லிக்விடா மாறுறதுக்கு வாட்டருக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்பெசிபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன். என்ன Yes. ரைட். அதே மாதிரி ஸ்பெசிபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் இங்க என்ன நடக்கும்? இங்க வந்துட்டு 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிற வாட்டர் வந்துட்டு 100 டிகிரி செல்சியஸால அந்த டெம்பரேச்சர்லயே ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸ்டீமா கன்வெர்ட் ஆகுது. ரைட். ஸோ இப்போ இது ஸ்பெசிபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். என்ன ரைட். இது ஒரு கிராஃப்ல காட்டலாமா இருந்தா எப்படி காட்டலாம்?
ரைட். அந்த அதுக்கு லைன் முதல்ல வந்துட்டு எக்ஸிஸ் ஆஃப் லைனுக்கு பேரலல்லா போகும். ஓகே ரைட் வெரி குட். ஸோ இங்கே இது சம்மந்தமாக ஒரு ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின் வந்துருந்துச்சு 2019 நினைக்கிறேன். ரைட் 19ல் வந்த கொஷனில் நல்லா கேட்டிருக்காங்க. 2019ல் வந்த ரோமன் நம்பர் 4th ஒன்னை ட்ரை பண்ணுங்க. மற்றது பிறகு பார்க்கலாம். ரோமன் நம்பர் 4th ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட் ட்ரை பண்ணுங்க. Did sir. I did. ஓகே ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆன்சர்? Boiling point. ஓகே செகண்ட் ஒன். Liberation of bubbles. தேர்ட். Liquid to gas. ஃபோர்த். Latent heat of vaporization. இ. To break the atomic bonds of the liquid. ஓகே ரைட் வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். திஸ் கொஷின் 2020. Second. -10 ரைட் வெரி குட் செகண்ட். ஸோ இங்கே காட்டுற இந்த ஹீட்டுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம்? Latent heat of fusion. இதுக்கு என்ன நேம் சொல்லுவோம்? Latent heat of vaporization. ரைட். இந்த பாயிண்ட்ல வாட்டர் ரெஸ்ட் பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன? Liquid. இந்த பாயிண்ட்ல வாட்டர் லிக்விடா சாலிட் என்ன? இந்த பாயிண்ட்ல வாட்டர் பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன? Yes, liquid. லிக்விட். இங்க வாட்டர் பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன? Uh, liquid. ரைட். அடுத்த சைட் இங்கால வாட்டர் என்ன பிசிக்கல் ஸ்டேட் என்ன? Steam. கேஸ் என்ன? Yes, sir. ரைட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன். இவப்பரேஷனும் வேப்பரைசேஷனும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் சொல்றாங்க? சொல்லுங்க. இவப்பரேஷனுக்கும் வேப்பரைசேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்? எவாப்ரேஷன் நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணாமல் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது எவாப்ரேஷன். ஓகே. வேப்பரைசேஷனில் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் கன்வெர்ட் ஆகிறது வேப்பரைசேஷன். ஓகே ரைட். ஸோ இங்கே லாஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் சொல்றாங்க என்ன? இன் ட்ரையிங் கிளாத்ஸ் and perspiring to regulate our body temperature, evaporation is the process that plays an important role. நமக்கு வேர்க்கிறதும் அடுத்தது உடுப்பு காய போடுறதும் என்ன? Since the specific latent heat of vaporization has a fairly large value, in the evaporation of water through the process of perspiration taking place from our skin, a large amount of heat is removed from our body. நமக்கு வேர்க்கிறதால என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த வாட்டர் ட்ராப்போட சேர்த்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் என்ன செய்யுதாம்? ரிமூவ் ஆகுதாம். கிளியரா? கிளியர் சார். ரைட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன். இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாஸஸ் வந்துட்டு ஒன்னோட ஒன்று என்ன செய்யுது? நல்லா எரிய போயிருக்குன்னு சொல்லி வச்சா நாம் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்? மேலே கேட்குற கிளாஸுக்குள்ள இது கோல்ட் வாட்டரையும் ம் கீழே கேட்குற கிளாஸுக்கு ஃபுல்லாக ஹாட் வாட்டரையும். ஓகே. வெளியில ஹாட் வாட்டரும் உள்ளுக்கு கோல்ட் வாட்டரும் என்ன? ஸோ வெளியில ஹாட் வாட்டர் நம்ம போட்ட உடனே என்ன நடக்கும்னு சொன்னா இந்த இடையில இருக்கிற ஏர் மாலிகூல்ஸ் என்ன செய்ய போதோ ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்துட்டு ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகி கிளாஸ் ரிமூவ் ஆகும். உள்ளுக்கு கோல்ட் வாட்டரை போட்ட உடனே ஹீட்டுக்கு கன்ட்ராக்ஷன் நடக்க போகுது. ஸோ இங்க ரெண்டு கன்செப்ட் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஒன்று தேர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன், இன்னொன்று கன்ட்ராக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் தேர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன்? Increasing dimension of substance Yes, subject to dimensions mean அந்த ஆப்ஜெக்ட் அந்த இது
சைஸ். ஓகே, சைஸ்ல என்னென்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும்? வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ். மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? எஸ். நோ, மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஒன்லி வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், டைமென்ஷனுக்குள்ள மாஸ் வராது. கிளியரா? ஓகே சார். ஹீட் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா, தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குதா இருந்தா அங்க மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ரைட், வாட் இஸ் தெர்மல் கன்ட்ராக்ஷன்? Decrease in dimension of subject when it's subjected to the heat or temperature. ஓகே, ஸோ டைமென்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. என்ன டைமென்ஷனுங்கிறது என்ன சொல்லலாம்? லென்த், ஏரியா, வால்யூம், இது மூணையும் சொல்லலாம். சார், ம் அப்போ ஏர் பலூன்ல வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் தானே, அதனால அதுல மேஸ் கூடுதானே. யா யா பலூன்ல நாம எக்ஸ்ட்ராவா பலூனை ஊதுறோம். என்ன காத்து நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். அப்ப நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம காத்துக்கு மாசு இருக்க போகுது. நம்ம வெளியில இருந்து ஓகே அது ஊதி கட்டி வச்சுட்டு நம்ம வெளியில இருந்து ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணா வந்துட்டு அதுக்குள்ள வந்துட்டு மேஸ் கூடும் தானே. அப்படி மாசு கூடாது. கூடாது. நம்ம ஹீட்டுக்கு முதல்ல பலூனை ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண இயலாது. என்ன பண்ண உடனே அது வெடிச்சிடும். அங்க நடக்கிறது ஹீட் எக்ஸ்பென்ஷனும் இல்லை, தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷனும் இல்லை. அது சாதாரணமா நம்ம கேஸு கொடுக்கணும். என்ன கேஸுக்குன்னு சொல்லி ஒரு மாசு இருக்கு. ம். கிளியரா? ஓகே சார். கேஸுக்கு மாஸ் இருக்கு. பட் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும்போது, தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும்போது மாஸ் இன்க்ரீஸே ஆகாது. வால்யூம், ஏரியா, லென்த், இந்த மூணு தான். இந்த மூணையும் டைமென்ஷன் சொல்லுவோம். அந்த மூணு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஓகே சார். ரைட். ஸோ இங்கே எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு ஸோ மூணு ஸ்டேட்லேயும் நடக்குது. சாலிட் ஸ்டேட்லேயும் நடக்கும், லிக்யூட்லேயும் நடக்கும், கேஸ்லேயும் நடக்கும். ரைட். சாலிட் சாலிட் ஸ்டேட்ல எப்பப்ப இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும்னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இந்த ப்ராக்டிக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒப்சர்வேஷன் என்ன வரைக்கும்? இந்த ஏட ஒப்சர்வேஷன் என்ன? ரிங், அந்த ரிங்குக்குள்ள போல் போகும். போகும். என்ன? ரைட். பியில் ஒப்சர்வேஷன் என்ன? இடையில அப்படியே நின்றுடும். நின்றுடும். என்ன? ரைட். ஓகே, என்ன ரீசன்? சாலிட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிருக்கு. ஓகே, என்ன கன்க்ளூஷன்? ஸோ சாலிட்லையும் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும், தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன். தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும். என்ன? ரைட். இப்போ எங்கெங்க இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, யூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வூடன் கார்ட் வீல்ஸ். என்ன? வூடன் கார்ட் வீல்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னா, அது மரத்தால செஞ்சிருப்பாங்க. அந்த டயர் எல்லாம் மரத்தால செஞ்சிருந்தா அது குயிக்கா தேயறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப தேயாம இருக்கணும்னு சொன்னா இரும்பு ஒரு வளையம் ஒன்று, ஒரு அயன் ரிம் ஒன்று அதுக்கு மேல போடணும். அப்படி போடுறதுக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைஸா தான் செய்ய போறாங்க. செஞ்சு அயன் ரிம்மை ஹீட் பண்ணி அதுக்கு மேல வைப்பாங்க. அது ரெண்டையுமே என்ன செய்வாங்க? ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது கூல் ஆன உடனே என்ன செய்யும்? ஹீட் கன்ட்ராக்ஷன் நடந்து நல்லா ஃபிட்டா ஒன்றோட ஒன்று ஃபிட் ஆயிரும். ஃபிட்டா என்ன பொருந்திச்சுன்னு சொன்னா அது பிறகு அதை கலட்டையலாம் அளவுக்கு இருக்கும். செகண்ட் ஒன், ரயில்வே ரயில்வே ட்ரெக்ஸ்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறது. இந்த ஸ்பேஸ் விடுறதால என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, ஹீட்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுற டைம்ல கொஞ்சம் போல என்ன செய்யும்? எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். இதோட லென்த் என்ன செய்யாது? மாறாது. இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, ரயில்வே பக்லிங்னு சொல்றது. தண்டவாளம் எல்லாம் என்ன செய்யும்னா வளைய தொடங்கும். யூடியூப்ல ரயில்வே பக்லிங்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வழங்கும். இந்த மாதிரி என்ன செய்யும்? அந்த ரயில்வே ட்ரெக் எல்லாம் வளைய தொடங்கும். அடுத்தது இந்த கரண்ட் வயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதை லூஸா தான் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. லூஸா ஃபிட் பண்றதால என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, பகல்ல தேர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும் போதும் இது என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி தொங்க போகுது. அப்போ பிரச்சனை இல்லை. நைட்ல தேர்மல் கன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் போதும் நல்லா டைட் ஆக போகுது.
இது லூசா பொறுத்திருக்கிறதால என்ன செய்யும், இந்த மாதிரி நடக்கும். இல்லைன்னு சொன்னா ஃபிட்டா என்ன ஃபிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு டைம்லையும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செய்யும், இந்த போஸ்டுகள் மூவ்மெண்ட் நடக்கும். பகலையில விரிகிறதும் நைட்ல சுருங்குறதுங்கும் போதோ இப்படி மூவ்மெண்ட் நடந்து நடந்து அந்த போஸ்ட் வந்துட்டு லூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இதால தான் வயசை என்ன செய்வாங்க, டைட்டா ஃபிட் பண்ணாம லூஸா ஃபிட் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? ஓகே சார். ரைட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல கிளாஸ் ரூமை சுத்தி இந்த மாதிரி என்ன செய்வாங்க, ஒரு பார்டர் ஒன்று விட்டிருப்பாங்க. இப்படி ஒரு பார்டர் இருக்கும் கிளாஸ் ரூம்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா விளங்கு. இந்த ஸ்பேஸ் என்னத்துக்கு விடத்த சிமெண்ட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இந்த ஸ்பேஸ் என்னத்துக்கு விடுறேன்னு சொன்னா இந்த சாலிட் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கக்குள்ள இந்த ஸ்பேஸ் ஃபில் ஆகும், குறையும். இந்த ஸ்பேஸ் விடலாட்டி என்ன செய்யும்னா இந்த லேண்ட் வெடிக்க தொடங்கும். சில இடங்கள்ல பார்த்திருப்போம் டைல்ஸ் வெடிக்கும். நிலத்துல ஃப்ளோர் என்ன செய்யும், டைல்ஸ் போடலாட்டி ஃப்ளோர் என்ன செய்யும், வெடிக்கும். அதுக்குரிய ரீசன் வந்துட்டு இந்த ஹீட் எக்ஸ்பென்ஷனா இருக்கும். கிளியரா? கிளியர். ஓகே. வேற எங்கெங்க அப்ளை பண்றாங்க இது? அயர்ன் பாக்ஸ். ரைட். அயர்ன் பாக்ஸ்ல மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் என்ன, அதுக்கு முதல்ல இன்னொன்று என்ன, ஒரு மெட்டாலிக் பொட்டில்ஸ்ல லிட்ஸ் வந்துட்டு கடும் டைட்டா இருக்கிற டைம்ல நாம என்ன செய்யலாம், ஓப்பனிங் பை ஹீட்டிங் தம். கீழே கொஞ்சம் ஹீட் பண்ற டைம்ல அந்த பொட்டில்ஸ் லிட்ஸ் என்ன செய்யும், மேல அதுவா பறக்கும். ஹீட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகி. ரைட். அடுத்தது பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப். பைமெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் பத்தி சொல்லுங்க, என்ன கன்செப்ட் இங்க? இங்க தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷனும் ம். கன்ட்ராக்ஷனும் நடக்கும். ஓகே. தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கிறதுக்காக வேண்டி என்ன செஞ்சிருக்காங்க, ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்ஸ் என்ன, ரெண்டு மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப்ஸா இருக்கும். அப்பதான் ஒன்று கூடையும் இன்னொன்று குறையும் என்ன செய்யும், பெண்ட் ஆகும். ஓகே, பெண்ட் ஆகும். ரைட். இப்போ இதுல எது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு, எதை மேலுக்கு வைக்கணும், தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் கூடினதையா குறைஞ்சது? தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் கூடினது. குறைஞ்சது தான் மேலுக்கு கீழுக்கு வைக்கணும் என்ன, அப்பதான். கீழுக்கு ஓ சொல்லுங்க. தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். சார், கீழுக்கு தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் கூடினது தானே இல்லையா? ஓ, கீழே வந்துட்டு தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் கூடினத்தை வைப்போம். ஸோ கூடினத்தை வைக்கிறதால தான் என்ன செய்யும், இது மேலுக்கு பெண்ட் ஆகும். நமக்கு தேவை மேலுக்கு பெண்ட் ஆகுறது தான். அப்பதான் இந்த என்ன செய்ய, என்ன நடக்க போதோ, இந்த சர்க்கிட் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும். கிளியரா? பெண்ட் ஆயினா டிஸ்கனெக்ட் ஆகுமா? எஸ், டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். டிஸ்கனெக்ட் ஆகும். ஓகே. ரைட். திரும்ப கனெக்ட் ஆகுறேன்னா என்ன நடக்கணும், அப்புறம் அது கன்ட்ராக்ஷன் நடக்கணும். அந்த கரண்ட் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆகும். எஸ், and a தேர்மல் circuit கன்ட்ராக்ஷன் disconnect ஆகும். நடக்கும் என்ன. ஸோ தேர்மல் கன்ட்ராக்ஷன் நடந்து பழைய நிலைமைக்கு வந்த உடனே அந்த சர்க்கியூட் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகி திரும்ப எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆக தொடங்கும். ரைட். இதில் அடுத்தது நீங்கள் இது ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க என்ன, இந்த ஹீட்டுங்கிற யூனிட் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு Yes. பார்த்தீங்களா டியூட்டில்? Yeah. எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Yeah, almost. ஓகே ரைட். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் இது இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு என்ன. இல்ல சார். ஓகே ரைட். ஸோ அப்போ 6:50 நம்ம இப்போ 1 மினிட்டால் இது முடியுது. இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது இந்த மற்ற தியரிஸையும் கொஞ்சம் பார்த்து வைங்க. டியூட்ஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அடுத்தது உங்களை செல்ஃப் ப்ராக்டிஸுக்காக வேறு பயாலஜி டியூட்ஸை சென்ட்